nation soul through their welcome dance. இன்று தொடங்கி 280 ஆண்டுகளுக்கு முன்பான தமிழகம் வீரத்தாய் வேலு நாச்சியாரின் ஆட்சி காலம். வீரம் மிகு எங்கள் மண்ணிலே வேறு பகைவர் வந்து அரசாள்வதோ, மோத துணிந்த என் தோழிலே கெட்ட அடிமை சங்கிலி பூட்டவோ, வெள்ளை பாரண்டியர் வரலாம், நல்ல வியாபாரம் செய்து பின் போகலாம், மேலும் அடிமை கொள் என்னவா, இது செல்லுமா, படை வெல்லுமா? பாரம் சுமந்த மனதோடு வேலு நாச்சியார் உலகின் முதல் மனித வெடிகுண்டை அறிமுகப்படுத்தினார். அவர் பெயர் குயிலி.
But I don't think I realized just how gifted. Has the chance to inspire others by setting an example and representing the school's ideals and culture. I now call on Praneeth, the head lad of Smart Modern School, to bring a note of நமது தமிழர் பண்பாடு என்ற பொன்மொழிக்கேற்ப இந்த சுதந்திர தின விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இப்பொழுது வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக பள்ளி மாணவர் தலைவர் பிரணித்தை அழைக்கிறோம். Happy morning everyone. I take pride in standing before you all today. As we gather here today to celebrate our 78th Independence Day, I extend a warm welcome to our Honorable Chief Guest Dr. Raja Krishnamurthy sir and our special guest Chairman Mr. Sivasamy sir, our Management Trustee Mr. Natarajan sir, our Executive Directors Mr. Janavadi sir and Mr. Ashwath sir, Mr. Dinagaran sir, respected Principal sir, Vice Principal ma'am and teachers and my dear friends who has taken their valuable time to grace this occasion. It's a momentous occasion, one that allows us to reflect on the sacrifices made by our forefathers to secure freedom for our beloved nation. India's journey to independence was marked by unwavering determination, countless struggles and immense sacrifices. For almost 2 centuries, our land was under British rule, but the indomitable spirit of our people prevailed. On August 15, 1947, India finally broke free from colonial shackles. Since then, we have celebrated Independence Day annually, honoring our brave freedom fighters and armed forces. As students, we have a crucial role to play in shaping our nation's future. Let us learn from our history, understand the sacrifices made, and work towards a prosperous and united India. May our country continue to grow and thrive in the years to come. At last, I welcome you all once again, wishing everyone a happy Independence Day and hope to build a beautiful nation together. Thank you all. Jai Hind. not the flag, but the nation itself. Now, as we embrace this solemn moment, I invite our chairman, Mr. Shivasamy sir, management trustee, Mr. Natarajan sir, and the dignitaries on the dais to do the honors of hosting our flag, followed by Godi Pandey.
இப்படி சிறப்பு வாய்ந்த முதல் இந்திய தேசிய கொடி 1906 ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி பறக்கவிடப்பட்டது. கொடியில் இருக்கும் காவி நிறம் தியாகத்தை மற்றும் தைரியத்தை குறிக்கிறது. வெள்ளை நிறம் உண்மையை குறிக்கிறது. பச்சை நிறம் நம் நாட்டின் வளத்தை குறிக்கிறது. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. தாயின் வழி கொடி பாரே அதை தாழ்ந்து ஓங்கி வளர்ந்ததோ கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்று ஓங்கி வளர்ந்ததோ கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்று வாங்கின் எழுதி திகழும் செய்ய பட்டொளி வீசி பறந்தது பாரி வாங்கின் எழுதி திகழும் செய்ய பட்டொளி வீசி பறந்தது பாரி தாயின் மணிக்கொடி பாரி அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட பாரி தாயின் மணிக்கொடி பாரி. Let us all look on with devotion and pride, aware of the rich heritage it represents. To affirm our faith, to renew our commitment and pledge our unwavering dedication to shared goals and values that bind us together as Indians. I invite everyone present here to stand up straight, put your hand over your heart and let your voice echo around us. Let us pledge not only with spoken words but also with a solemn belief in our hearts. Let's hold true to our words and honor our pledge in all walks of life. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய என் மூத்த மொழி தமிழுக்கும் வீரம் நிறைந்த என் தமிழ் மண்ணுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கங்கள். அன்பின் உருவம் அறிவின் ஊற்று, பண்பின் சிகரம் உழைப்பில் தேனி, தன் நடிப்பால் பல உள்ளங்களை கவர்ந்து பல அலுவல்களுக்கு இடையிலும் தன் பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி நம்முடன் பயணிக்க வந்திருக்கும் விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் திரு கே ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்களையும் இவ்விழாவின் முக்கிய பங்கான அவையோர் அவர்களையும் மதிப்பிற்குரிய ஆசிரிய பெருமக்களையும் என் போலிருக்கும் சக தோழர் தோழிகளுக்கும் என்னுடைய முத்தான முதற்கண் வணக்கங்கள். 1947 ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் ஒவ்வொரு இந்தியனின் வாழ்விலும் நினைவிலும் நீடித்து நிற்கும் நாளாகும். இன்று நம் பாரத திருநாட்டின் 78வது சுதந்திர தின விழாவை கொண்டாட இங்கு ஒன்று கூடியுள்ளோம். லட்சக்கணக்கான உயிர் தியாகங்கள், வார்த்தையில் விவரிக்க இயலாத இழப்புகளை எதிர்கொண்டு பல ஆண்டுகளாக போராட்டங்களுக்கு பிறகு கொடுங்கோல் ஆங்கிலேய ஆட்சியின் சங்கிலி
உடைத்து எரிந்த நாளாகும். இந்த நாள் வெறும் சுதந்திர போராட்டத்தின் வரலாற்றை பற்றியது மட்டுமல்ல, நாட்டிற்கு சிறந்த எதிர்காலத்தை உருவாக்க தேச தலைவர்களிடம் இருந்த வலிமையையும் ஒற்றுமையையும் நினைவு கூறும் நாளாகும். அகிம்சை வழியில் காந்தியும், ஆயுதம் ஏந்தி நேதாஜியும், எழுதுகோள் கொண்டு பாரதியும், வீர மங்கையாய் வேலு நாச்சியாரும், கப்பல் ஓட்டிய வஉசியும், கப்பம் கட்ட மறந்த கட்டபொம்மனும், கொடியை ஏந்திய குமரனும், எண்ணற்ற வீரர்களின் தியாகத்தினால் அடிமை சங்கிலி உடைந்தெறிந்த இந்த நாள், அகிம்சை வென்ற நாள், ஆங்கிலேயரை விரட்டிய நாள், இந்தியா விடுதலை அடைந்த நாள், ஈடு இணையில்லாத இந்த நாளே நம் இந்திய சுதந்திர திருநாள். தேசப்பற்றினை வாசித்து பழகாதீர்கள், நேசித்து பழகியே நெஞ்சம் நிறுத்துங்கள். முறையால் பொங்கும் பேச்சில் வேண்டாம், நுரையீரல் வாங்கும் மூச்சில் தேசப்பற்று. மண்ணிலும் விண்ணிலும் என் உடலிலும் தாய் அவளது நேசம், அதுவே என் தேசம். எனவே வாழ்க பாரதம், வளர்க பாரதம். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Very happy morning to everyone present here. It is a privilege to stand before you today as we commemorate our nation's 78th Independence Day. This day remarks the sacrifices and struggles of visionaries like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, and countless others who fought for a free India. Their legacy reminds us that freedom comes with responsibility. We must ask ourselves, are we using our freedom to build a more inclusive and equitable India? Let us renew our dedication to unity, integrity, and fraternity. Jai Hind. आदरणीय प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाध्यापिका, शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। भारत आज अपना 78वां आज़ादी दिवस मना रहा है। यह दिन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 1947 में भारत आज अंग्रेज़ों से 200 साल की गुलामी से आज़ाद हुआ था। यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली थी। हमारे देश के महासंग्रामों ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ऐतिहासिक लाल किले में जाकर तिरंगा फहराते हैं और देश की जनता को संबोधित करते हैं। इस मौके पर मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। गूंज रहा है भारत में दुनिया का नाम, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नाम, गूंज रहा है भारत में दुनिया का नाम, चमक रहा है देश में आसमान का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। जय हिंद, जय भारत। Speech is power. Speech is to persuade. Bonjour, monsieur le principal, madame directrice, adjoint, mes professeurs et mes chers amis. Je m'appelle Ritika Mohan de la classe 9e. Je voudrais parler du jour propice d'aujourd'hui. Nous savons que nous vivons de l'indépendance. À cause de la liberté donnée par Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Lal Bahadur Shastri, etc. Nous célébrons le jour de l'indépendance comme notre festival national. Il y a une grande célébration à Delhi où il y a beaucoup d'événements culturels. Comme le fier citoyen de notre pays, d'accomplir sincèrement notre devoir et de progresser ensemble pour le développement de notre pays. Je souhaite à tous une très heureuse fête de l'indépendance. Merci à tous. For your insights. If your action inspire others to dream more, to learn more, do more, and become more, you are a leader. Now I call upon our principal, Mr. Rajendra Prasad. சில வார்த்தைகள் பேச வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். இனிய சுதந்திர தின விழா நிகழ்ச்சியினுடைய சிறப்பு விருந்தினர் மரியாதைக்குரிய ஐயா டாக்டர் ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே, இப்பள்ளியினுடைய பிரின்சிபல் மரியாதைக்குரிய ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களே, இப்பள்ளியினுடைய ட்ரஸ்டி மரியாதைக்குரிய நடராஜன் அவர்களே, எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் ஜனபாரதி அவர்களே, செக்ரட்டரி தினகரன் அவர்களே, டைரக்டர் அஸ்வத் அவர்களே, வைஸ் பிரின்சிபால் பிரேமலதா அவர்களே, ஆனந்த் சார் அவர்களே, பள்ளியினுடைய
ஆசிரியர் பெருமக்களை, நிர்வாகிகளை, இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பெற்றோர்களை, மாணவ மாணவியர்களை அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எல்லாரும் ஒரு 5 நிமிஷம் பேசாம அமைதியா இருக்கிற ப்ளீஸ், சைலண்ட். இன்றைக்கு நாம் இந்த மேடையில் நின்று நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால், நமக்கெல்லாம் இந்த அருமையான சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்து இந்த சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட அந்த முன்னணி தலைவர்களை நாம் நினைவு கூறுகின்ற நாளாக நாம் இருக்கின்றோம். இன்றைக்கு உலகிலே இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ நாடுகளில் ஒரு பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை. நேற்றைக்கு வரைக்கும் ராஜாவாக இருந்தவர்கள் அடுத்த நிமிடம் தூக்கி எறியப்பட்டு இந்த நாடுகளிலே வன்முறைகள் தலைவிரித்து ஆடுகின்ற, சட்டம் ஒழுங்கு பாதித்து ஜனநாயகம் சீரிட்டு கிடைக்கின்ற நிலைகளை எல்லாம் நாம் உலகத்திலே எண்ணற்ற நாடுகளிலே நாம் கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து நாடுகளிலேயும் ஒரு மாறுபட்ட நாடாக, ஒரு ஜனநாயக நாடாக, உண்மையான சுதந்திரத்தை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது என்று சொன்னால், இதற்குரிய நிலையை உருவாக்கி கொடுத்த, இந்த சுதந்திரத்தை மீட்டுக் கொடுத்த, இந்த சுதந்திரத்திற்காக அரும் பாடுபட்ட அந்த தலைவர்களை நாம் இன்றைக்கு நினைவு கூற வேண்டிய நிலையிலே நாம் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஏதோ நாட்டிற்கு மட்டும் சுதந்திரம் அல்ல, இந்த ஸ்மார்ட் மாடர்ன் ஸ்கூல் பள்ளியிலே படிக்கின்ற அனைத்து குழந்தைகளும் இன்றைக்கு சுதந்திர பறவைகளாக இங்கே கல்வி பயின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. வீடுகளிலே இருக்கின்ற அவர்களது பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பிவிட்டோம், நாம் இன்றைக்கு ஃப்ரீ, நாம் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம், நமது குழந்தைகளை ஸ்மார்ட் மாடர்ன் ஸ்கூல் கவனித்துக் கொள்ளும் என்று அவர்கள் சுதந்திரமாக வீடுகளிலே இருக்கின்றார்கள். இங்கே பயிலுகின்ற மாணவர்களுக்கு, மாணவிகளுக்கு எந்த விதமான ட்ரெஸ், எந்த விதமான சிரமங்களும், எந்த விதமான மன அழுத்தங்களும் இல்லாமல் இங்கே நாம் கல்வியை போதித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். திருப்பூர் நகரத்திலே, ஏன் இந்த கொங்கு மண்டலத்திலே, தமிழகத்திலேயே ஒரு வித்தியாசமான ஸ்கூல் பள்ளி என்று சொன்னால் அது ஸ்மார்ட் மாடர்ன் ஸ்கூல் என்று சொன்னால் மிகையாகாது. இங்கே முதல் மார்க்கெட் எடுக்கின்ற மாணவனையும் பாராட்டி பரிசு வழங்கப்படுகிறது. மதிப்பெண்ணிலே பின்தங்கிய மாணவன் அவன் முயற்சி செய்து முன்னுக்கு வருகின்ற போது அவனையும் ஊக்குவிக்கின்ற விதமாக அவனுக்கும் பரிசுகளை வழங்கி ஊக்குவிக்கின்றோம். ஆக ஒவ்வொரு மாணவனுடைய தனித்தன்மையை கண்டறிந்து அவனது சிறப்பை பாராட்டி அவனை உற்சாகப்படுத்தி உத்வேகப்படுத்தி இந்த பள்ளியிலே நாம் வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் ஸ்மார்ட் மாடர்ன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் என்றால் அது ஸ்மார்ட்டான ஸ்டூடெண்ட் என்கின்ற அளவிற்கு இன்றைக்கு நமது திருப்பூர் நகரில் ஸ்மார்ட்டிற்கு என்று ஒரு தனி முத்திரையை நம் மாணவர்கள் பதித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக, நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கின்றேன். ஆனால் ஒரு விழாவிற்கோ, ஒரு விசேஷத்திற்கோ, ஒரு திருமண நிகழ்ச்சிக்கோ செல்லுகிற போது என்னை முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்று பார்த்து பேசுகின்றவர்களை காட்டிலும் அந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த மாணவர்கள் அவர்கள் பெற்றோரிடத்தில் இதோ எங்க சேர்மன் வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகின்ற போது நான் அடைகின்ற மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு வித்தியாசமான சூழலில் இன்றைக்கு இந்த பள்ளியை மாணவர்கள் சமுதாயத்திலே ஒரு தலை சிறந்த மாணவர்களாக உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதை இப்பள்ளி உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றது. கடந்த காலத்திலே தேர்வுகளில் எல்லாம் 490க்கும் மேற்பட்ட மதிப்பெண்களை பெற்று முதலிடம் வகிக்கின்ற ஒரு பள்ளியாக இந்த பள்ளி திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்க டியூஷன் கிடையாது, கட்டாயம் படிச்சா ஓடுமென்ட்டு கம்பு வச்சு மிரட்டுற வேலை கிடையாது. அன்பாக, அரவணைப்பாக எடுத்து சொல்லி அவர்கள் கற்க வேண்டும், கல்வி பயில வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தை அவர்களுக்காகவே ஏற்படுத்தி அதை அவர்கள் மனதிலே ஒரு ஈர்ப்பு சக்தியாக நாமும் பயில வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தை, ஒரு விருப்பத்தை ஏற்படுத்தி பயில்விக்கின்ற ஒரு பள்ளிதான் இந்த ஸ்மார்ட் மாடர்ன் ஸ்கூல் என்பதை நான் இங்கே மேலும் நினைவு கூற விரும்புகின்றேன். அப்படிப்பட்ட இந்த பள்ளியின் வளர்ச்சியில் பக்கபலகமாக இருக்கின்ற இந்த திருப்பூர் மக்களுக்கு இந்த சுதந்திர தின நல்வாழ்நாள் விழாவில் எனது நல்வாழ்த்துக்களை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்து மாணவ செல்வங்களுக்கும்
பள்ளியினுடைய ஆசிரியர், நிர்வாகிகள் மற்றும் வருகை தந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினர் உட்பட அனைவருக்கும் மீண்டும் சுதந்திர தின விழா நல்வாழ்த்துக்களை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir. There was definitely a message to ponder. ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தியுள்ளார். இப்பேற்பட்ட மாமனிதரின் பேச்சை கேட்க மாணவர்களாகிய நாங்கள் ஆர்வமுடன் காத்திருக்கிறோம். இதோ இப்பொழுது இந்த மேடை உங்களுக்காக. A very good morning to one and all. Good morning. மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களுக்கு, இந்த பள்ளியை நிறுவி திருப்பத்தூர் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, அகில இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒரு மிக சிறந்த, மிக வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தோடு கல்வி முறையை செயல்படுத்தும் மிக தரமான ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை நிறுவிய நடத்தி செல்லும் பெரியவர்களுக்கு நாம் கரகோஷம் கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவிப்போம். அப்படிப்பட்ட பள்ளியை மிகச் சிறந்த விதத்திலே முன்னின்று நடத்தி தம்முடைய சக ஆசிரியர் குழு அன்பர்களோடு அன்பும் பண்பும் கல்வியும் கண்டிப்பும் அனைத்தும் சரியான பதத்திலே கலந்து ஊட்டப்பட்டு மிக சிறப்பாக மாணவர்களை வழி நடத்தி செல்லும் பிரின்சிபல் மற்றும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆசிரியர்கள் அவர்களுக்கு கரகோஷம் கொடுத்து நாம் உற்சாகிப்பேன். My dear friends, on this happy Independence Day, I am so very deeply touched. I am so very deeply delighted to be with all of you. இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்ததிலிருந்து எனக்கு ஆச்சரியமும் மகிழ்ச்சியும் கலந்து டோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. அதுக்கான காரணத்தை நான் உங்ககிட்ட எடுத்து சொல்ல வேண்டியது மிக அவசியம். அதற்கு முதல் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உட்கார்ந்துருக்காங்கல்ல இந்த மாணவர்கள், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்க தான். இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ளார வந்து இறங்கி அந்த காரிடர்ல நடந்து போகும் பொழுது ஆல்மோஸ்ட் ஒவ்வொரு முகத்திலையும், ஒவ்வொரு சின்ன பிள்ளைகளுடைய முகத்திலையும் அப்படி ஒரு பிரகாசமான ஒரு சிரிப்பு, ஒரு மகிழ்ச்சி, ஒரு உற்சாகம். இந்த அளவுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாப்புலேஷன் இனிமையாக சந்தோஷமாக காலையில் இருப்பதை இப்படிப்பட்ட ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே மட்டும்தான் நான் பார்த்திருக்கேன் என்பதை உங்களுக்கு உறுதி கூறுகிறேன். This is a set of lovely, smiling, joyful students. Students, I love you so much. Amazing, amazing. Happy morning, sir. Happy morning, sir. அது வந்து வாயால மட்டும் சொல்றது இல்லை, அவங்க வந்து இதயத்திலிருந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க முகத்துல அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கு. பிள்ளைங்களுடைய மனசுல இந்த அளவுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, you have already achieved the greatest victory, sir. That is the biggest victory, and I think that's amazing. இரண்டாவது, திருப்பூர் பற்றி நமக்கு தெரியும். திருப்பூர் வந்து ஒரு பிசினஸ் சென்டர், பொருளாதாரத்திற்கு பெயர் போன ஒரு இடம் அப்படின்னு தெரியும். ஆக இந்த இடத்துல நமக்கு கல்வி நிறுவனம் என்பதை உருவாக்கும் பொழுது அதற்கு பலவிதமான குறிக்கோள்கள், கண்ணோட்டங்கள் இருக்க முடியும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு சாத்தியத்திலும் நம்ம பள்ளிக்கூடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு வகுப்பிலையும் முனைந்து கவனம் செலுத்தி ஒவ்வொரு நம்முடைய மாணவர்களுக்கும் தனி கவனம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு
வகுப்பிலே 30 மாணவர்களுக்கு மேல் கிடையாது என்ற அருமையான கொள்கையை கடைபிடித்து அந்த தனி கவனம் செலுத்தும் அந்த தனிச்சிறப்பிற்கு மறுபடியும் நாம ஒரு பிரமாதமான பரவல். இட்ஸ் an outstanding program, amazing program. அப்போ அந்த டீச்சர் டு ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ என்று சொல்லக்கூடியது நம்மை போன்ற இதே போன்ற பள்ளிகளிலே மிக சிறப்பாக இருக்கும். அப்ப நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தனி கவனம் நிச்சயமாக கிடைக்கும். அந்த கவனத்தினுடைய அந்த தாக்கம் தான் இந்த பிள்ளைகள் முகத்திலே நாம பார்க்கக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சி. அது மட்டுமல்ல, நம்ம தலைவர் சொன்னது போல முதல் ரேங்க் வாங்கக்கூடிய மாணவனுக்கு மட்டும் ஊக்கம் அல்ல. ஏன்னா அந்த வகுப்புல 30 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க, 25வது ரேங்க் அப்படின்னு வச்சுங்க ஒரு பள்ளி ஒரு மாணவனுக்கு, அந்த பிள்ளை பாவம் என்ன தப்பு செஞ்சது? அது ஒன்றும் தப்பு செய்யல. அது ஒரு சிஸ்டம், அது ஒரு நிர்வாகத்திற்காக தேவைப்படும் ஒரு ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம், செயல்முறை. அந்த செயல்முறையில உங்களுக்கு கிளாஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ரேங்க் அப்படின்னு இருக்கு. ரேங்க் இருந்துச்சுன்னா 1, 2, 3, 4 வரும். அந்த பிள்ளை அருமையான பிள்ளை தான். நாம என்ன சொல்றோம் பெற்றோர்கள், கிளாஸ்ல நீ 3 ரேங்க் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் 5 ரேங்க் நீ வரணும், 5 ரேங்க் நீ வரணும். அந்த பிள்ளை நம்மளை அப்படியே முகத்தை பார்க்குது. அது பார்க்கும்போது மனசுக்குள்ள ஒரு கேள்வி கேட்குது. அந்த கேள்வி உங்களுக்கு காதுல விழுறது இல்ல. அந்த கேள்வி என்ன தெரியுமா? அப்பா ஆபீஸ்ல நீ எத்தனாவது ரேங்க்னு கேட்குது. அது நமக்கு கேட்காததுனால நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கோம், உன்னுடைய என்ன ரேங்க், உன்னுடைய என்ன ரேங்க். ஆக இந்த தேவையற்ற ரேங்க் அப்படிங்கிற இந்த பீதியெல்லாம் கிடைப்பாம, பிள்ளைகளா உங்களுக்கு அறிவோடு அன்பும் கொடுக்கப்படுகிறது, அளவு கடந்த அளப்பரிய அன்பும் கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த ரேங்க் போன்ற விஷயங்களை பற்றி தேவைக்கு அதிகமாக கவலைப்படாதீர்கள். முயற்சி எடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை, முயற்சி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆனால் ஒரு பயணம், முன்னேற்ற பயணத்திலே நீங்கள் அடுத்து காலடி வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அதுவே சிறப்பானது என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளையும் பாராட்டும் அந்த தன்மை பெற்ற இந்த பள்ளிக்கூடத்தை I salute you really. You are an outstanding institution. அடுத்தது என்னுடைய கவனத்தை மிகவும் ஈர்த்தது என்ன என்று கேட்டால், நம்முடைய அழகான பிளட்ஜ் பண்ணாங்க, பிளட்ஜ் ஃபார் இந்தியா. அப்ப இந்த கட்டத்தில் முக்கியமாக நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படும் ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்லிடுவேன். வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன்? கல்வி என்பதன் அதனுடைய நோக்கம் என்ன? ஒரு வருத்தமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மாடர்ன் எஜுகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த மாடர்ன் எஜுகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது பெற்றோர்கள் அதை எந்த கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் ஆழமா பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, கொஞ்சம் மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. அது ஏன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, குழந்தை பிறந்துருச்சு, குழந்தைக்கு 1 வயசு 1.5 வயசு ஆகும்போதே திக்குன்னு உள்ள அடிச்சுக்கும். ஏன்? நல்ல ஸ்கூல் அட்மிஷன் கிடைக்கணுமே, நல்ல ஸ்கூல் அட்மிஷன் கிடைக்கணுமே, எல்கேஜியில் அட்மிஷன் கிடைக்கணுமே. அதுக்காக ஓடி ஆடி போராடி யார்கிட்டயும் சொல்லி கொஞ்சம் ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் வாங்கி அப்பா எப்படியாவது எல்கேஜியில் போட்டுட்டோம். அப்பாடா, அடுத்த 14 வருஷத்துக்கு நமக்கு கவலையே இல்லை. ஏன்? ஏன்னா அந்த பள்ளிக்கூட ஒரு ஃபேக்டரி ஆச்சு. எல்கேஜி நீங்க போட்டுட்டீங்க, டக்கு 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 டக்குன்னு அதை எடுத்துட்டே போகும், +2 வரை போகும். +2ல அழகாக ஃபுல்லி வெல் மேனுஃபேக்சர்ட் ஸ்டூடெண்ட், வெரி காம்பீட்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட், வெரி எஜுகேட்டட் ஸ்டூடெண்ட், பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட் உங்களுக்கு ஒரு பேக்கேஜ் கொடுத்துருவாங்க. ஹாப்பி அப்படிங்கிற கண்ணோட்டம் 75-80% பெற்றோர்களிடம் இருக்கிறது என்பது வருந்தத்தக்க ஒரு விஷயம். We need to ask this question: what is the purpose of education? இங்குதான் வாழ்க்கை ஒரு அடிப்படை தத்துவம், இருமை தத்துவம் என்பது நமக்கு தெளிவாக புரிய வேண்டியது அவசியம். My dear friends, please listen to this very, very carefully. Be it the parents, be it the administration,
be it the teachers, be it the students. Life is based on a principle of duality. வாழ்க்கையின் அடிப்படையே இருமை தத்துவம். அந்த இருமை தத்துவம் என்பது என்னன்னா படைப்பினுடைய அடிப்படை அதுதான். That is the source of existence. அது விஞ்ஞான ரீதியாக சொல்ல போனோம்னா ரொம்ப எளிதாக சொல்லலாம், எனர்ஜி அண்ட் மேட்டர், இருமை தத்துவம். விஞ்ஞான ரீதியாக சொல்ல போனோம்னா, மனித ரீதியாக சொல்ல போனோம்னா, மனிதன் என்ற அடிப்படையில் சொல்ல போனோம்னா ரொம்ப ரொம்ப எளிதானது ஆன்மா, உடல், உடம்பு, ஆன்மா, ரெண்டு விஷயம். இது என்ன பெரிய தத்துவம் ஏதாவது பேச பாக்குறீங்களா? இருமை தத்துவம்னா இல்ல, இருமை தத்துவம் இப்ப இந்த கணத்துல இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஏன்? நம்ம எல்லாரும் மூச்சை உள்ள வாங்குறோம், அதுக்கப்புறம் மூச்சை கரெக்டா ஒவ்வொரு செகண்ட் மூச்சு வாங்குறோம், மூச்சு விடுறோம், கரெக்டா? One is a process of going in, other is a process of going out. Duality operating every second of our life. Are we clear about this? காலையில் சூரியன் அழகாக உதிச்சு வருது, இதுவே ஒரு 10 மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா கும்மிருட்டு ஏற்படுகிறது. இருமை தத்துவம். Are we clear about this? உலகத்திலே படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ஆண் வர்க்கத்திற்கும் கல் உட்பட சிற்பிகிட்ட கேட்டா அவங்க சொல்லுவாங்க, ஆண் கல் இருக்கிறது, பெண் கல் இருக்கிறது சொல்லுவாங்க. கல் உட்பட ஆண் இனம், பெண் இனம், இருமை தத்துவம். கரெக்டுங்களா? ஆக இந்த இருமை தத்துவம் என்பதை நாம் ஏன் இப்பொழுது உணர்ந்து மாணவர்களுக்கும் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டால், life is a combination of two things. One is capability, செயல்திறன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பக்கம். மற்றொரு பக்கம் மனித நேயம் என்ற வாழும் அடிப்படை. Competence and capability plus culture, அந்த duality principle அது இணைந்து இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் முழுமையான ஒரு முன்னேற்றம் என்பது மனிதனுக்கு இருக்கும். Unfortunately, it is missing today. எந்த ஒரு அளவுகோல் எடுத்து பார்த்தாலும் இன்று சமுதாயம், எந்த ஒரு அளவுகோல் எடுத்து பார்த்தாலும் இன்று உலகம் மிகப்பெரிய முன்னேறிய உலகமாக இருக்கிறது என்று பலர் மாறுதட்டிக் கொள்கிறார்கள். தலைவர் அழகாக சொன்னார், முன்னேறிய உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பாருங்க, அழகாக சொன்னார். ஒரே உள்நாட்டு போர் தாக்குதல், யாரெல்லாமோ செத்துட்டு இருக்காங்க. அங்க காசால பல மாதங்களாக நடக்கும் போர், ஆயிரக்கணக்கான பேர் மரிக்கிறார்கள். அங்க உக்ரைன்ல மிகப்பெரிய போர், இவ்வளவு பேர் செத்துட்டு இருக்காங்க, வாழ்வு அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது. வயநாட்டில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது பேரிடர், அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை. அமெரிக்கால பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன் சொல்றாங்க, பேசுவது கண்டுகொள்வது எல்லாமே வெறுப்புத்தன்மை எல்லாமே தெரிகிறது. இந்த அளவுக்கு வெறுப்பும், இந்த அளவுக்கு வேற்றுமை உணர்ச்சியும், இந்த அளவுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியும், இந்த அளவுக்கு ஒரு அழிவு சக்தியும் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தால் முன்னேறிய உலகத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்று கேட்க வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது. We are unfortunately one-dimensional development, not the duality development. This is the challenge that we need to deal with. இந்த மிகப்பெரிய சவாலை சமாளிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. ஏன் தெரியுமா? இந்த duality principle என்று சொன்னாலே, இருமை தத்துவம் என்று சொன்னாலே, இரண்டு விஷயங்களும் எதிர்மறையான விஷயங்களாக இருக்கும். அதை இணைந்து ஒருமித்து சீரமைத்து பேலன்சிங் ஃபேக்டர் சொல்லுவாங்கல்ல, that is very important. நீங்க இன்டெலெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய காம்பிடன்ஸ், செயல்திறனுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் அவர்களுடைய அகத்திறனுக்கு நாம் மதிப்பு கொடுக்காமல் போய்விடுகிறோம். That is the biggest challenge of humanity today. My dear friends, we are building competency in people, we are not building culture in people. That is the biggest problem for school children today. And it is not the problem of the management, it is not the problem of the teachers, it is a combined problem of parents, society, along with institutions. Every one of us is responsible for culture. Who is going to do cultural development for these fantastic children? Are these children going to be the smiling children throughout their life? I'm not too sure. இந்த அழகான பள்ளிக்கூடத்தினுடைய ப்ரொடெக்டிவ் என்வாயன்மெண்ட்ல 12 கிளாஸ் படிக்கிறது வரைக்கும் அவங்க சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் அங்கே போகும் பொழுது உலகத்தில் என்ன சொல்றாங்க? 3 விஷயங்கள்.
நீ பெரிய மனுஷன் வளர்ந்து வாழும் பொழுது 3 ஃபண்டமெண்டல் திங்ஸ் அப்படின்னு இந்த குழந்தைகளுக்கு தப்பான ஒரு விஷயத்தை சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? இவாலுவேஷன், எடை போடுதல், காம்படிஷன், போட்டியிடுதல், கம்பேரிசன், ஒப்பிடுதல், இதுதான் வாழ்க்கைங்கிற தப்பான ஒரு விஷயத்தை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. Evaluation, comparison, competition is the theme of life, is what every school is telling the students. Thank you sir, because your school is so very different. வித்தியாசமாக ஒவ்வொரு பள்ளியும் ஒவ்வொரு மாணவரும் சிறப்பான மரபு சொல்லக்கூடிய அப்படிப்பட்ட. அப்ப இந்த கம்பேரிசன், இவாலுவேஷன் அண்ட் காம்படிஷன் இதை ஒதுக்கி வைக்கணும்னா அவங்க மனசுல சரியான வேல்யூஸ் அண்ட் கல்ச்சர் அதை நம்ம பில்ட் பண்ணணும். வேல்யூஸ் அண்ட் கல்ச்சர்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? வாழ்க்கை பற்றிய சரியான மதிப்பீடுகள், வாழ்க்கை பற்றிய சரியான கருத்துக்கள். மாணவ செல்வங்களே தயவு செஞ்சு கேட்டுக்குங்க. ஏன்னா உங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு போன இந்த விருந்தாளி உங்களுக்கு சில விஷயத்த சொல்லிட்டு போறேன். திருப்பூர் வசதியான ஊரு, வசதியான மக்கள், வசதியான எல்லாமே வசதியானவங்க. அப்ப அவங்களுடைய கருத்து என்ன? நல்ல பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லவங்க சார், அதை பத்தி எந்த தப்பு கிடையாது. அப்போ ஒரு பேரண்ட்ஸை கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க? அதாவது சார், நாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வந்திருக்கோம், அதனால நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் கஷ்டப்படாம ஸ்டாப். நான் வாழ்க்கையில நல்லா கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்திருக்கோம், அதனால பிள்ளைங்க கஷ்டப்படாம வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனே சொல்ல வரீங்க? That is what your actions will mean. Please get it very clear. நீ கஷ்டப்பட்டால், நீ முயற்சி செய்தால், நீ உழைத்தால் உன்னதமான ஒரு நிலைக்கு வருவாய் என்பது உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய அத்தாட்சி. That is the evidence of your life. Why are you protecting your children unnecessarily, too much, over, so that they don't get exposed to challenges of life? கண்ணோட்டமே தவறு. பிள்ளை செல்வங்களே, மாணவர்களே, பெற்றோர்களே, வாழ்க்கையில் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் விஷயங்களை புரிஞ்சுங்க. வலி இருந்தால்தான் வாய்ப்புகள் ஏற்படும் என்பது இஸ் a fundamental principle. வலி இருந்தால்தான் வாய்ப்புகள் ஏற்படும். யாருக்குமே கேட்க வேண்டாம். இவ்வளவு அழகா உட்கார்ந்துருக்காங்க தாய்மார்கள், கேளுங்க. உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு வலி என்பது என்ன என்று கேட்டீர்கள்னா பிரசவ வலி. ஒவ்வொரு தாய்க்கு அந்த விஷயம் தெரியும். அந்த பிரசவ வலி ஏற்படும் போதுதான் இறைவனின் மிகப்பெரிய ஒரு அந்த மேஜிக், ஒரு மிகப்பெரிய அந்த ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, அற்புதம் நடக்குது. என்னது? பிறப்பு என்ற அற்புதம். பிறப்பு என்ற அற்புதம் நடப்பதற்கு முன்னால் அத்தனை கொடுமையான ஒரு வலி. வலி இருந்தால் வாய்ப்புகள் ஏற்படும். நீங்க ஜிம்ல போய் ஜாயின் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணி உடம்ப நல்லா பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜிம்ல போங்க. யாரோ சொல்றாங்க, இந்த ராஜகிருஷ்ணன் பாத்தீங்களா 72 வயசுல பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு இருக்காரு, என்ன ரெகுலரா ஜிம் போறாரு, நாமளும் ஜிம் போவோம். சரி, நீங்க சைன் பண்ணிட்டீங்க, ஜிம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. முதல் நாள் நீங்க ஜிம்க்கு போறீங்க, ரொம்ப ஆர்வமா கொஞ்சம் வெயிட் எல்லாம் தூக்குறீங்க, வரும்போது கொஞ்சம் உடம்பு அப்படி வலிக்குது. அடுத்த நாள் மறுபடியும் போறீங்க, நேத்திக்கு தூக்கின வெயிட் கூட தூக்க முடியாது, ஏன்னா நேத்திக்கு அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் வலிச்சிருக்கும்ல. 2வது நாள் அதிகமா வலிக்கிறது, 3வது நாள் நம்ம ஜிம்முக்கு போறதே கிடையாது. அடுத்த வாரம் போவோம்னு அடுத்தபடி அது அடுத்து போஸ்ட்போன் பண்ணக்கூடிய ஒரு தீர்மானத்தை நம்ம எடுக்கணும். அழகான ஒரு விஷயத்தை உடம்பு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குது. வலி என்பது என்ன? யுவர் மசில்ஸ், உங்களுடைய தசைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் இருந்தன, நீங்கள் அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது அது விரிவடைகிறது, அது முன்னேற்றம் அடைகிறது. அந்த முன்னேற்றத்தின் அடையாளம் அந்த வலி. ஆக முன்னேற்றத்தின் அடையாளமாக உங்கள் உடல் அந்த வலியை எடுத்து காட்டுகிறது. அந்த வலியை நீங்கள் தவிர்த்தால் முன்னேற்றத்தை நீங்கள் தவிர்ப்பீர்கள். வலி இருந்தால்தான் வாய்ப்புகள் வரும். ப்ளீஸ் பி கிளியர். My dear children, never shudder, never avoid pain in life. Pain is a beautiful lesson. Pain is a beautiful education, because pain comes when you are doing things better than today, and every day you got to do it better than yesterday. வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் என்ற ஒரு தேவை ஏற்பட்டால் வலியை நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். வெற்றி உங்கள் வாழ்க்கை துணையாக வரும். Please teach the children. Principle number 1. Principle number 2. எவ்வளவு அழகாக நம்ம பிளேஸ் நம்ம நாட்டை பற்றி எடுத்துக்கொண்டோம்.
அதே பிளேஜ் நம்ம உலகத்தை பத்தி எடுத்துக்கோம், அவ்வளவுதான். இப்படி நம்ம இந்தியாவை பத்தி எவ்வளவு அழகாக சொன்னாங்க. India is my country, I am very proud of it. The universe is my land and I am proud of being a universal person. And இவ்வளவு அழகாக I am proud of its culture. மனிதன் என்ற அந்த கருத்தை பற்றி பெருமை கொள்ளுங்கள். மனிதன் என்பது மிக அற்புதமான ஒரு விஷயம். அந்த மனிதன் என்கிற கருத்தை தான் பல இடங்கள்ல பல விதமாக எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதைத்தான் ஆன்மீகம் என்று சொல்லுகிறார்கள், அதைத்தான் ஆன்மா என்று சொல்லுகிறார்கள். எந்த சமயமாக இருக்கட்டும், நீ ஒரு ஆன்மா என்பதை பற்றி எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடும் கிடையாது. அழகாக நம்முடைய அருமை இஸ்லாமிய நண்பர்கள் எடுத்து சொல்வார்கள். குரான்ல நீங்க 4வது சாப்டர் எடுத்துங்க, முதல் சூரா எடுத்து படிங்க. அந்த மிகப்பெரிய பேரான்மா அவிழ்ந்து படைக்கப்பட்ட கோடிக்கணக்கான ஆன்மாக்கள் என்று நம்மை பற்றி சொல்லுகிறார்கள். Yes or no? Correct? That is Quran. Man is made in the image of God. That is what the Bible says. Aham Brahmasmi, நான் கடவுளின் பிரதிநிதி. அதுதான் இந்து சமயம் சொல்லுகிறது. Every one of the samyam, every one of the religions say you are a representative of God. So if I am the representative of God, நான் கடவுளின் பிரதிநிதி என்பதை நான் உணர்ந்தால், அதே போலத்தான் நீயும் என்று நான் ஏற்றுக்கொண்டால், நீயும் கடவுளின் பிரதிநிதி என்று இருந்தால் உலகத்திலே வேற்றுமை வருமா, வித்தியாசங்கள் வருமா, வெறுப்பு ஏற்படுமா, நமக்குள்ளே கிழக்கு ஏற்படுமா, சண்டைகள் ஏற்படுமா? எதற்கான சாத்தியம் இருக்கிறதா? கிடையாது. இல்லைங்க, இது பெருசா இருக்குது, அது சிறுசா இருக்குது, இவங்க அந்த லெவல், இதெல்லாம் நாமே கற்பிக்கிற விஷயங்கள். அந்த எல்லாத்தையும் படைச்ச இடம் என்ன முட்டாள்னு நினைக்கிறீங்களா? இவ்வளவு சிறிய எறும்புக்கு ஒரு இடம் கொடுத்தான், 11 அடி உயரமுள்ள யானைக்கும் இடம் கொடுத்தான். உலகத்துல எல்லாமே ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு. அந்த கடவுள் நினைச்சிருந்தா உலகத்துல ஒரே ஒரு பூ, என்ன பூ? மல்லிகைப்பூ. என்ன தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பிடிக்கும்? மல்லிகைப்பூ, மல்லிகைப்பூ, மல்லிகைப்பூ. அக்ராஸ் தி வேர்ல்ட் ஒன்லி மல்லிகைப்பூ. போர் அடிச்சு போயிருக்குல்ல. உலகத்துல எல்லாமே ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு அப்படின்னா ஒரே மாதிரி ஒரு பழம் தான், வாழைப்பழம் மட்டும்தான் உலகத்துல எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். வெறுத்து போயிரு 2 நாள்ல. உலகத்துல எல்லாமே ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு அப்படின்னா ஒரே மாதிரி மரம், தென்னை மரம் மட்டும்தான் உலகத்திலேயே இருக்கு. கடவுள் அந்த மாதிரி படைச்சாரா? எவ்வளவு அற்புதமான படைப்பு! பெரிதும் சிறிதும், இனிப்பும் கசப்பும், கருப்பும் வெள்ளையும் எல்லாம் சேர்ந்து it is a celebration of life. My dear friends, let us learn to celebrate life first of all. உனக்கும் எனக்கும் வித்தியாசம் இருக்கலாம், ஆனால் உனக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் வெறுப்பு கிடையாது, வேற்றுமை கிடையாது. அது மனிதம். பிள்ளைகளுக்கு மனிதத்தை கற்றுக் கொடுக்கும். Not competence culture. ஏனென்றால் competence என்று வரும்போது, செயல்திறமை என்று வரும்பொழுது 3 விஷயங்கள் தான் கையெடுக்கப்படுகின்றன. When competence is counted, only 3 things. Objective reality என்று சொல்லுவாங்க பொருள் சார்ந்த உலகத்துல. நேரம், அளவு, தராதரம். இந்த 3 விஷயங்களை பற்றி மட்டும்தான் சமகால மனிதன், modern man is worried only about these 3 things. இந்த 3 விஷயங்களை நம்ம முன்னேறிட்டோம்னா மனுஷன் முன்னேறிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறான். தவறான கணக்கு. டைம் முன்னை விட ஃபாஸ்டா போகணும்னு நினைக்கிறான், தப்பு கிடையாது. முன்னை விட அதிகமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறான், தப்பு கிடையாது. முன்னை விட சிறப்பா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான், தப்பு கிடையாது. ப்ரொவைடட் அதன் கூடவே மனித நேயமும் இருந்தால் வேகம் தவறு கிடையாது, அதிகம் தவறு கிடையாது, சிறந்த தரம் தவறு கிடையாது. ஆனால் மனிதநேயம் இல்லை என்றால் வேகம் என்பது அவசரமாக மாறும், அதிகம் என்பது பேராசையாக மாறும், சிறப்பு என்பது ஆணவமாக மாறும். இந்த மனிதனின் பிரச்சனை அவசரம், அதிகம், ஆணவம் என்ற அந்த வெறித்தனமான போக்கு. ஏன் கடைசியாக ஏன் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கவலை? பிகாஸ் காம்பிடன்ஸ் மட்டும், செயல்திறன் மட்டும் நாம் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா they will become good managers. Good managers என்றால் நிர்வாகம், சிறந்த நிர்வாகியாக இருப்பார்கள். அதை பற்றி எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. ஆனா வாழ்க்கையில குடும்பத்துல எந்தவித பாகுபாடும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறீங்கல்ல, அதன் பேர் தான் அன்பு. அன்கண்டிஷனல் லவ், நிபந்தனை இல்லாத அன்பு. நிபந்தனை இல்லாத அன்பு தான் ஆன்மீகம். பெற்றோர்களை தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கணும்.
நிபந்தனை இல்லாத அன்பு எனக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் அனைவருக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்து தெளிவு, that is ஆன்மீகம். நான் கடவுளின் பிரதிநிதி, நான் அன்பின் வடிவம், அன்பே சிவம்னு சொல்றாங்கல்ல, நான் அன்பின் வடிவம். ஏனென்றால் எல்லாவற்றிலும் பெரிய அந்த தலைவன் இருக்கான்ல, அந்த கடவுள், அவன் அன்பு நிறைந்தவன். இதை பத்தி நமக்கு என்ன சந்தேகம்? நீயும் அன்பின் பிரதிநிதி. ஆக நிர்வாகத்திறமை உள்ளக்கூடிய மேனேஜரா மட்டும் மாற்றாதீங்க, வாழ்க்கை பயணத்தை அழகாக எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய, அப்போ எடுத்துச் செல்லக்கூடிய என்று சொன்னால் வழிகாட்டும் அந்த விதம். வழிகாட்டுதல் என்றால் ஆங்கிலத்திலே to lead the way. The one who leads the way is the leader. Don't just make managers, make your children into leaders of life. That is a call for every one of you. Make your children outstanding leaders in life. Hundreds of managers can come, very few leaders can come. Make them amazing leaders of life. வாழ்க்கை பயணத்தை எப்படி எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்ற முன் உதாரணமாக இருப்பதற்கு நம்முடைய பிள்ளை செல்வங்களை தயார் செய்யுங்கள். எதை ஊட்டி? உணவுடன் சற்று அன்பை ஊட்டி, உணவுடன் சற்று சகோதரத்துவத்தை ஊட்டி, உணவுடன் சற்று கலாச்சாரத்தை ஊட்டி, உணவுடன் சற்று வாழ்க்கையை பற்றிய நம்பிக்கையை ஊட்டி. The responsibilities with the parents. I call upon the school management and the teaching staff to keep this in mind. இப்படிப்பட்ட தெளிவுகள் ஏற்படுவதற்கான நிகழ்வுகளாக இருக்கலாம், பயிற்சி முகாம்களாக இருக்கலாம், அல்லது உரைகளாக இருக்கலாம். எத்தனை தடவை நீங்க கூப்பிட்டாலும் மறுபடியும் வரத்துக்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன். எடுத்துச் செல்வோம், இடித்துச் செல்வோம், அடித்துச் செல்வோம். Don't just manufacture brilliant, competent children. Build these beautiful, smiling children into leaders of life. That is my only sincere request. As today I walked on the corridors, that beauty of their face, that uncontaminated, அந்த களங்கம் இல்லாத அந்த இனிமையான அந்த புன்சிரிப்பு, இதயத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த எதிர்பார்ப்பில்லாத அந்த அன்பு, அது சற்றும் சிதையக்கூடாது. அது சற்றும் சிதையக்கூடாது. பிகாஸ் அது சிதையாமல் இருந்தால் நாம் பெரியோர்கள் இன்று காணும் உலகத்தை விட மிகச்சிறந்த ஒரு உலகத்தை இந்த எதிர்காலத்து தலைவர்கள் உருவாக்குவார்கள் என்பதிலே முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது. So my dear friends, dear parents, I call upon every one of you. Let's put our hands together. இதில் முதல்ல தெளிவை ஏற்படுத்தணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம நடைமுறையை கொண்டு வரணும். தயவு செஞ்சு வாங்க. இப்படிப்பட்ட விழாக்களுக்கு வரும்போது எதேச்சையாக என்ன மாதிரி ஒரு பைத்தியம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. எதேச்சையாக அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியம் வரும்போது உங்க முதல்ல ஒரு தட்டி எழுந்திருப்பான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்குது. விழித்தெழுந்து இந்த உலகத்தை இப்படி எடுத்துக்கொண்டு செல்வதிலே அர்த்தம் இல்லை. நான் ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறேன். அந்த கவிதையுடைய கடைசி 4 வரிகள் ஆங்கிலத்தில், அதை மட்டும் சொல்லுகிறேன். அந்த கவிதை வந்துட்டு குழந்தைகளை பற்றி. Let them not know the children of tomorrow. Let them not know the children of tomorrow that this is all that we gave. Let them not know, அந்த எதிர்காலத்து பிள்ளைகள் அவர்களுக்கு தயவு செய்து எடுத்துச் சொல்லாதீர்கள், இதை மட்டும்தான் நாம் கொடுத்தோம் என்று. Let them not know the children of tomorrow that this is what we gave. Let them not hang their head in shame. அவர் இதை தெரிந்து கொண்டு வெட்கப்பட்டு தலைகுனிய வேண்டாம். இதை பற்றி that before we gave birth to them we dug their grave. பிள்ளைகளை பெறுவதற்கு முன்பே அவர்களுக்கான சவக்குழிகளை தோண்டி வைத்த ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்கி விட்டோம் என்ற வருத்தத்தை அவர்களுக்கு உருவாக்காதீர்கள். Build amazing, loving, self-aware leaders for tomorrow. நன்றி, வணக்கம். Thank you so much. That's really a must takeaway of duality and merit acceptance of all need a quality life, which was the thought-provoking event of the day. I request everyone to stand up and put your hands together. Let's call it up for a standing ovation, everyone. Let's give it up once again for Raja Krishnamurthy sir. சுகமான கருத்துக்களை சுதந்திரமாக வழங்கு உங்கள் வாழ்த்தால் நாங்கள் உயர்வோம். நன்றி ஐயா. And support our kids by learning your knowledge and experience in every manner you can. The parents present are all undoubtedly driven to encourage and assist their kids.
in continuing to excel in their future. Thank you once again, sir, for sharing insights and keep inspiring us. One small surprise to all of you, as we have listened to Chairman sir and also the chief guest today. There was a thought from the Thinkers Club. They will tell that I am partial to Thinkers Club. We have to think for the children. Voices of Valor. This is the V Square program. We will be starting from next week onwards. What happens in this? We will be starting the interaction with the grandparents or those who are above 60 plus. They will be knowing about the freedom, the struggle, what they have seen with their parents also. Those who are above 60 plus, they will be knowing some difficulties before independence, what they have seen, what they have known from their parents. This we want to continue with our children, to interact with them. We'll be inviting them to the school. Our children will be interacting with them for half an hour, 45 minutes. They will ask some questions. How was their childhood? How before independence the life was? What do they know? That struggle, that freedom, that independence, we want to bring it to our children to know about it. This is the idea behind, this is the initiative behind. The Voices of Valor. I think if Chairman sir permits, I will start with the Chairman sir only, as he knows a lot of things before independence with his parents, his neighbors, his village and so on. I request and Chairman to give permission to us whenever he is comfortable. If 45 minutes is given, I will make my children ready to ask the questions. Even from the parents also, we will be filtering who are eligible for this. Is above 60 plus years only, not for you, your parents only. Because they should be knowing what has happened before independence. We want that to continue as a legacy for our children to continue, to know, to understand, to respect the independence. I wish this will be a good initiative. Thank you very much. The celebration of perseverance, innovation, and excellence is always celebrated in Smart Modern School. SERA is such an event that demonstrates exceptional talent, dedication, and commitment to making a difference in students' talents and interests. I'd like to welcome Ms. Premlata Ma'am, the Vice Principal of our school, to share her thoughts and spark the inspiration behind the SERA Awards ceremony. Happy morning everyone, and happy Independence Day to all of you. A pleasant welcome to SERA Day ceremony. Awards and accolades are pivotal in students' life. Even the slightest recognition works as a great motivation for the students and encourages them to work even harder and smarter. I am here to share you a brief about what is SERA and why SERA Award. Students' Efforts and Excellence Recognition Award. SERA started in the academic year 2016 with 18 awards in different categories for grades 1 to 12. Now it has increased to 30 awards, around 800 awards that children are receiving today for their excellence in various categories. Eligibilities and selection criteria for the awards are meticulously planned, and the nominees selected for each award are verified by the SERA committee, that is our coordinators, with the proper evidences submitted by the parents, students and the class teachers. And the selection process are done scrupulously. Recognition and celebration can elevate an achievement from noteworthy to unforgettable. Today, we gather here to recognize and celebrate the outstanding achievements of our students who have demonstrated exceptional efficiency in their academics, ECA, CCA, and sports pursuits. Winning an award is always a special moment. Children, keep striving for excellence and never stop improving. Let us all give an ecstatic appreciation to all our smart awardees. Congratulations, children. God bless you all.
tomorrow, day after. Directly come on Monday. Everyone, this has been an unforgettable day filled with honors and patriotism. I will start by sincerely thanking our school administration who have always supported our endeavors. I also want to express my gratitude to Dr. Rajakrishna sir, our major guest of honor, whose presence made this occasion even more special. Additionally, I want to thank Mr. Sivasami sir, our chairman, who constantly inspires us to pursue excellence. We are thankful to our directors, Mr. Janabharti sir and Mr. Ashwin sir, who have always been our school's guiding light and as an innovator, as well as our secretary, Mr. Dinakaran sir, for his encouraging words and interest in the growth of our school and pupils. We also want to express our profound gratitude to Mr. Rajendra Prasad, our respected principal, who came up with the concept of Seed Awards, which showcase the students' abilities and potential. We are grateful to Mrs. Premlita, our vice principal, for her steadfast support and direction. We would especially like to thank our dedicated teachers who have gone above and beyond to make sure that today's event went off without a hitch. To make this event more enjoyable, I would like to thank the parents for their cooperation and attendance. Nextly, I really appreciate all the non-teaching and office staff members that helped to make this event a success. Not to mention our pupils gave an absolutely outstanding performance, study more, develop more and accomplish more. Again, I want to thank you all for this opportunity. Wishing you पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे